Yes, Akanksha. Good morning. Wait 2 3 minutes. Students are connecting. Yes, yes. Good morning. Ganesh. Good morning. Very good morning. Yes, Aditya. Very good morning. Yes, Shambhuraji. Good morning. Can we start now? Okay, we will be start. Just a minute. So we have started a percentages topic. In that first example, the example is when 6 2 by 3%, 6 2 by 3%
of a number is added to itself, then the number becomes 112. Find the original number. See now. Six 2 by 3%. 6 2 by 3% number is added to itself. Then the number becomes 112. Define the original number. So now see, x2 by 3%. This percentage convert in fraction form. So what is this? What is there in a fraction form? 6 2 by 3% means convert this in fraction. 20 by 3. 20 by 3. And percent means what? Percent means what? 1 upon 100. When we are converting this percentage to fraction, then we are here multiply 1 by 100. So what is the answer of this? 0 0 get cancelled. 2 5s are 10. So 1 by 15. So 6 2 by 3% means what? 1 by 15. Okay, Pradna is given answer. Prajwal also given answer. Now see, 6 2 by 3%. This we are converting in a fraction 1 by 15. Now this 1 by 15 is the original number. 15 is the original number. In denominator place is the original number. So 15 increases. Here is the increases 1. So 16 by 15 is the number. 15. 16 by 15 is the fraction. Now see, they are given 112. So this is the 112. Now we are finding the original number. So here is the question mark. So 112 divided by 16. So multiply by 7. Factor is the 7. So here also multiply by 7. So 15 sevens are 105. So this is the original number. हे अशा वेळी पण सॉल्व करतात. x हा ओरिजिनल नंबर आहे असं समजा आणि त्यामध्ये हा 6 2 by 3% ऍड झाला तर मग काय नंबर मिळतो 112. मग हे परत तुम्ही सिम्प्लिफाय करणार त्याला भरपूर सारं कॅल्क्युलेशन येतं त्यापेक्षा हे इझी आहे. काय 6 2 by 3% मीन्स 1 by 15. So 1 by 15 means increases in 1. That's why 16 by 15. Now original number is the 15 and increasing is the 16. So they are given answer is becomes 112. So original number this multiply by 7. Multiplying factor is the 7. So 15 multiplied 7 is the 105. So our answer is the 105. Clear? हे समजलं? परत एकदा एक्सप्लेन करू. बघा 6 2 by 3% मीन्स 1 upon 15 हे समजलेलं आहे. आता हे 1 by 15 हे काय इन्क्रीज झालंय 1.
इन्क्रीज झाले 1 म्हणजे 16/15 आहे. 16/15 आहे. मग काय म्हणते हे अ नंबर बिकम्स 112. नंबर आहे 112. तर आपल्याला ओरिजिनल पहिलावाला हा एक्स वाला पहिलावाला नंबर काढायचा आहे. ज्याच्यामध्ये तो ऍड झालाय तो पहिलावाला नंबर काढायचा आहे. म्हणून काय केलं हा 112 16शी कम्पेअर केला आणि जे मल्टिप्लाइंग फॅक्टर येते त्यानेच इथं मल्टिप्लाय केलं. आलं 105. 105. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, second example. When 14 2 by 7%, 14 2 by 7% of a number is subtracted to itself, then the number becomes 480. Find the original number. Now you have to solve this one. Yes, Vaishnav, it's correct. Yes, Pradnya, correct. हाँ, प्रज्वल, correct. Mihir, correct. Yes, Praveen, it's correct. Yes, Neha, correct. Akanksha, Krishna, yes, correct. Yes, Kiran, correct. Now see solution. 14 2 by 7% means this percentage converting in fraction. So 1 by 7. 1 by 7. Now this 1 by 7 subtracted. That's why 7 subtracted to 1. So 6 by 7. 6 by 7. So here is the 6 is the 480. So multiplying factor is the 80. 8 6 are 46. Here is also 80 by 60 is the original number. हॅलो मॅम, हा बोला. एकदा अजून सांगा ना. हे बघा काय आहे 15 2 by 3% आहे. पर्सेंटचं आपण फ्रॅक्शन इथपर्यंत झालं. इथं काय म्हणते सबस्ट्रॅक्टेड. हे फ्रॅक्शनचं कन्व्हर्जन तुम्हाला यायचंय पर्सेंटेज टू फ्रॅक्शन. म्हणजे कसं आता हा 14 काय हे एक्सप्लेन करू. 14 2 by 7 आहे. हे काय होणार 14 हा मल्टिप्लाय होणार हा ऍड होणार. मग 14 7 जार सांगा 14 7 जार 98. 96
98 का 96? 98. 98 plus 98 plus 2 is the 100. correct. 100 divided by 7. बरोबर. मग ह्याला काय होणार 1/100. हा 0 0 गेट कॅन्सल झाला. फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्जन काय झालं 1/7. 1/7. हा 14 2/7% म्हणजेच फ्रॅक्शन मध्ये 1/7 आला. मग इथं काय म्हणते 1/7 सबस्ट्रॅक्टेड. That's why 7 minus 1. 7 minus 1 is the 6/7. 6/7. मग इथं काय दिलेलं आहे त्यांनी 480 दिलेला आहे. 480 दिलेला आहे. हा कशाचा आहे हा 6 चा नंबर आहे 480. देन नंबर बिकम्स 480. मग काय ओरिजिनल जो पहिला वाला नंबर आहे तो काढायचा. हा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर घेतला जात तो जो आहे तो ह्याला घेतला 560. 560. अशा वेळी पण येतं म्हणजे कुठलाही आता ओरिजिनल नंबर x आहे समजा सबस्ट्रॅक्टेड मायनस 14 2/7% इज इक्वल्स टू 480. ह्या वेळी पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. हेच आपण इथं घेतले. क्लिअर. समजलंय. चॅट बॉक्स मध्ये द्या आन्सर. म्हणजे आपण पुढचं एक्झाम्पल का परत एकदा रिपीट. एक आहे नंबर बिकम्स 480 आहे. कधी येणार 480 जेव्हा हा 1 सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर 480 येणार ना. जेव्हा त्या नंबर मधून हा नंबर सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतरच 480 येणार. त्यामुळे आपण हा इथं 480 शी कम्पेअर केलं. हा 6 कशाशी 480 शी कम्पेअर केलं. हा म्हणजे समजलं ना. मला रिप्लाय द्या प्लीज. एकच मिनिट. Clear? Okay. So next example. Third one. When a number is increased by 36 4/11%. 4/11%. Then the number becomes 1050. Find the original number. Yes, correct. हाँ प्रज्ञा करेक्ट. प्रज्वल करेक्ट. मीर थोडस कुठेतरी.
हा येस करेक्ट मेघना. येस आदित्य करेक्ट. व्हेरी गुड. प्रज्वल प्रवीण. येस करेक्ट. किरण ऑल्सो करेक्ट. सो नाईस. नेहा येस. तुम्ही जर असं केलं म्हणजे असं जर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत गेलात ना खरंच एखादी एक्झाम 100% गॅरंटी. हा ऐश्वर्या. Can I solve now? See. 36 4 by 11%. Fraction is the Sonali. Yes, it's correct. 4 by Fraction is the 4 by 11. Yes, 4 by 11. So 4 by 11 they are said increased. So increased. So 15 by 11 and the number becomes 1050. The number becomes 1050. Calculate the original number. So 15 sevens are. Here is also 7 multiply by. So 770. 770. Hello? Clear? हे बघा 16 4 by 11%. 16 4 by 11% is the 4 by 11. हे तर तुम्ही सांगितले. मग आता 4 by 11 काय म्हणते increased. So increases 4. So 15 by 11. 15 by 11. 11 plus 4. 15 by 11. So 15 is the 1050. 15 is the 1050. So multiplying factor 70. Here is also 70. So 11 multiplied by 70 is the 770. क्लिअर? रिपीट असेल तर आर घ्या, जर समजलं असेल तर एस घ्या, म्हणजे आपण नेक्स्ट एक्झाम्पलला पुढे जातील. 104 स्टुडंट्स आहेत ना, मग मला लक्षात तुम्हाला सगळ्यांना समजायला हवं तरच आपण पुढे जाणार. हा रिपीट असेल तर आर घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. तुम्ही म्हणत असाल काय दरवेळेस टाईप करायचं, पण नाही गरज आहे ती. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. Fourth one. If length of a rectangle is increased by 20% and breadth is decreased by 25%, then calculate percent change
in its area. Percent change in its area. Prajwal. Very good, Prajwal. मी थोडस कुठंतरी चुकतंय, थोडस कुठंतरी चुकतंय. मागच्या एक्झाम्पल्स मध्ये काय होते, फक्त 1% एकच पर्सेंटेज असायचं, ह्याच्यामध्ये 2% आहेत. हा एक 20% इन्क्रीज आहे आणि डिक्रीज आहे 25%. यस मिहिर, इट्स करेक्ट. यस मिहिर. मॅम ते मायनस करायचं राहिलं होतं. हा तेच म्हटलं ना, थोडस कुठेतरी झोपतोय तो. घेऊया आपण. हे रेक्टँगल शेप आहे, हे रेक्टँगल शेप, आणि हे काय झालंय, इन्क्रीज झालंय 20%. इन्क्रीज प्लस, मग तो असा बनला असेल समजा. आणि डिक्रीज आहे, डिक्रीज आहे 25%. हे लेंथ घ्या आणि ब्रेथ घ्या. आता बघा, 20% means this percent convert in a fraction. 20% means a what? 20% means a fraction. 1/5. Fraction is the 1/5. काही पर्सेंटेज पाठ करूनच ठेवायचे, खरं काही पर्सेंटेज पाठ करूनच ठेवायचे, थोडक्यात वाले काही लक्षात ठेवून घ्यायचे, किंवा नसेल तर मग आपल्या आहे त्या मेथडनी सॉल्व्ह करायचं. तेवढाही वेळ नाही घालवायचा म्हटलं तर मग काही एक थोडक्यात वाले लक्षात घ्या. आता 100% मीन्स 1, कारण 100 multiply by 1/100, so 0 0, 100 1 are 100, so 1. Now 50% means 50 multiply by 1/100, so 0 0, 5 1 are 5 2 are, so 1/2. अशा वेळी आता 25% means 1/4, 20% means 1/5. बघा ना, 100 आहे, त्याचा 20 पार्ट, किती तुकडे होणार आहे 100 चे? 5, म्हणून 1/5. टोटल 5 आहेत 100 ला, आणि 20 म्हणजेच काय असणार, 1 असणार. आता 20% means 1/5 and 25% means 1/4. Here is the decreases, that's why minus. Here is increases, that's why plus. Now 5 increases 1. 5 increases 1 means 5 6. Then 4 decreases 1, that's why 4 and 1. आता हा 5 साठी 6 आलं, 4 साठी 1 आलं. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, क्रॉस जे जे कट होतात ते कट करून टाकायचे. म्हणजे इथे बघितलं 2 2 जार आणि 2 3 जार.
म्हणजे रिमेनिंग 5 2 3 आणि 1 आणि यांचं काय करायचं डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करायचं 5 2 जार आला 10 आणि 3 1 जार 3 3 1 जार 3 नाही 3 3 जार अरे एक मिनिट हे डिक्रीज झाले ना इथं काय येणार 3 येणार सांगा ना इथं काय येणार 3 मी डायरेक्ट 1 घेतलंय बघा 4 जर असेल -1 मीन्स 3 3 3 जार 9 हे बघा काय 1/5 increases 1 on 5 1 increase on 5 that's why 5 and 6 increases 1 then 4 subtract decreases 1 4 decreases 1 that's why 4 and here is the 3 now cross divide क्रॉस डिवाइड करायचे जे जे कट होतात ते डिवाइड करून टाकायचे मग 2 2 जार आणि 2 3 जार मग 3 3 जार 9 आणि हा 10 10 म्हणजेच कितीने झालेला आहे +1 -1 नी -1 नी 10 to 9 means -1 10 to 9 means -1 हा -1 आहे कशावर आहे हा -1 कशावर डिक्रीज झालेला आहे 10 वरती डिक्रीज झालेला आहे हा 10 वरती डिक्रीज झालाय म्हणून अपॉन 10 मल्टिप्लाय बाय 100 मग हा 0 0 गेट कॅन्सल म्हणजे झाला -10% डिक्रीजेस जो काही एरिया मिळेल आधीवाला आणि हे 20% आणि 25% घेतला की जो एरिया दिलेला असेल किंवा जो काही एरिया असेल त्याच्यामधला 10% डिक्रीज होणार 10% डिक्रीज होणार परत एकदा एक्सप्लेन करते बघा ह्या मेथडने एकदम इझी जाईल असं वाटतंय मला ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या मेथड नका यूज करू तुम्ही कुठले हा एक रेक्टँग्युलर शेप आहे काहीतरी इन्क्रीज झालाय आणि काहीतरी डिक्रीज झालाय आणि मग जो काही होईल जो काही इन्क्रीज होईल डिक्रीज होईल तो कसा होणार तर 10% डिक्रीज नाही होणार म्हणजे जो असेल त्यापेक्षा 10% कमी राहणार if the length of a rectangle increased by 20% हे आहे रेक्टँगल याची लेंथ झाले 20% इन्क्रीज म्हणून आपण काय केलं +20% घेतला आणि त्याची ब्रेथ काय झाले डिक्रीज बाय 25% दॅट्स वाय -25 हा 20% मीन्स 1/5 हा पर्सेंटचा आपण कन्वर्ट केलाय ना फ्रॅक्शन हा 25 चा -1/4 मायनस का तर डिक्रीज आहे म्हणून मग -1/4 मग परत इथे या हे काय आहे 5 increases 1 that's why 5 to 6 and 4 decreases 1 so 4 to 3 now cross divide 2 1s are 2 2 3s are and then remaining part multiply when the answer is the 10 9 so this is the -1 decreases on 10 हे -1 कशाला डिक्रीज झालेलं आहे 10 ला हा 10 ची डिक्रीज झालंय म्हणून -1 डिवायडेड बाय 10 मल्टिप्लाय बाय 100 so 0 0 cancel -10 means decreases -10 means decreases it's clear now it's clear Yes, teacher. हा चॅट बॉक्स मध्ये टाका बरं now fifth one if the height of a cylinder
is increased by 15%, and the radius of its base is decreased by 10%. Then percentage change in its curved surface area. So what percent change? What percent? या कलरचा काय प्रॉब्लेम नाही ना? लक्षात येते ना? पेन कलर हा निकिता, यस करेक्ट. गणेश करेक्ट. हे काही इन्क्रीज आणि डिक्रीज असं काही क्वेश्चन आला म्हटलं की आपली आहे ती मेथड यूज करायची. वैष्णवी, इट्स करेक्ट. यस करेक्ट. यस मिहिर. इन्क्रीजेस आहे का डिक्रीजेस आहे चेक करा बरं.
इनक्रीजेस करेक्ट. तुम्हाला ऑप्शनला असं पण देतील ना, म्हणजे काय पॉझिटिव्ह साईन. येस, बिकॉज ऑफ पॉझिटिव्ह साईन. येस वैष्णवी, बरोबर आहे. ऑप्शन मध्ये आता 3.5 इनक्रीजेस पण देतील आणि 3.5 डिक्रीजेस पण देतील. The height of the cylinder increased 15% and radius decreased 10%. आता हे काय सिलेंडर आहे असं कन्सिडर करा. इथं आहे काहीतरी, हा झालेला आहे 15% इनक्रीज आणि हाच काय झाला 10% डिक्रीज. आता 15% means what? 15% is the 3/20. 15% means 3/20 and the 10% means 1/10 decreases. Here is the increases. 10% means 1/10. Now this increases on 3. So 20 and 23. Then 10 decreases to 1. So 10 and here is the 9. Now which one is the cross? No. Now multiply. So here is the 200 and 7 to 20. So increases plus 7 on 2000 multiply by 100. 0 0 0 0 get cancelled. Half of 7 means 3.5. Increases 3.5 increases. Clear? 107 स्टुडंट्स आहेत ना, रिप्लाय फक्त 20% येते. 20 सुद्धा नाही, 15%. दोन सेकंदाचा वेळ द्यायचा ना तुम्हाला की बाबा सेंड करण्यासाठी. एस नुसतं एस वाय टाईप करा एस साठी. आपण तेवढं वाय ई एस पण नको वाचू. वेळ वाचू म्हणण्यापेक्षा आपला अभ्यास वाचू. Okay, now next example, 6th one. A number when increased by 87.5%. 87.5%. It becomes 83.33%. It becomes 83.33% of another number. Find the ratio of both numbers. पर्सेंटेज मध्येच आपण रेशो पण घेतो इथं.
हेच आपण प्रॉफिट साठी पण पर्सेंटेज यूज करणार. Okay. रेशो ऑफ बोथ नंबर्स. रेशो विचारलाय. चला घेऊयात आपण. काय आहे 87.5%. this percent convert in a fraction. So 87.5 means 7 by 8. 7 by 8. 87.5 and 83.33% means 5 by 6. 5 by 6. हे कॅल्क्युलेट करा तुम्ही. 5 by 6. आता बघा हा नंबर आहे इनक्रीज बनते म्हणजे +7 increases on 8. +7 increases on 8. That's why 15 by 8 in any number. That's why a multiplied by 15 by 8. It becomes is equals to another number 18.33. So b is equals to 5 by as it is 5 by 9. Not increases, not decreases. As it is this one. As it is this one. 5 by 9. 5 by 9. Now we have to solve this one. We have to solve. Yes, Mihir. It's correct. Simplify this one. 5 ones are 5. 5 threes are. Then 2 threes are. 2 fours are. Correct. So A. Here is the 3 ones are and 3 threes are 9. A as to B is the 3 threes are 4 ones are 4 and 3 threes are 9. 3 threes are 9. बघा ना हा 4 इकडे 4 by 3 इकडे जाणार. हा इज इक्वल्स किंवा रेशो इज इक्वल्स टू च्या फॉर्म मध्ये आहे. इथं आहे 3. हा जाणार इकडे रिसिप्रोकल होणार म्हणजेच 4 by 3 म्हणजे 3 3 हा 1 by 3 चा ऑलरेडी 1 by 3 4 ones are 4 3 threes are 9. So 4 as to 9 is the ratio. 4 as to 9 is the ratio. हे कसं केलं बघा सांगते. A into 15 by 8 is equals to B into 5 by 9. हा डायरेक्ट A is equals to B into half 5 by 9. हा इकडे जाऊन काय होणार 8 by 15. 5 ones are 5 and 3s are 2 3s are 2 4s are. So 4 by 3 3s are 9. 4 by 9. A is to B is the 4 is to 9. Clear? Done?
पर्सेंटेज कसं कन्वर्ट करायचं, पर्सेंटेज टू इंटू फ्रॅक्शन, हे ना 17.5% कन्वर्ट करा ना तुम्ही. हा, अरे हे पर्सेंट आहे ना, हे कन्वर्ट करायचं. हे पर्सेंटेज ह्याला काय करायचं, 1/100 नी मल्टिप्लाय करायचं ह्या नंबरला, ते बरोबर कन्वर्ट होत आहे. हे पर्सेंटेज मध्ये आहे, आपल्याला फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये किंवा नंबर मध्ये करायचं आहे, म्हणजेच इंटू 100 करायचं, इंटू 100 करायचं याला, त्या नंबरला इंटू 100 करायचं. किंवा अशा पण वेनी तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकता, म्हणजे ते कन्वर्जन. हे बघ काय आहे, 83.33% आहे बरोबर. म्हणजे 83 म्हणजे काय, 50% प्लस 33.33%, 33.33%. 15% मीन्स 1/2 आहे आणि 13.33% मीन्स 1/3. आता हे 13.33% ते सांगू का मग. हा, 13.33 हे बघा, 33.5 असणार, 33 and 1/3 असणार. 13.33 म्हणजे हे बघा, तुम्ही हे सॉल्व्ह करून बघा अपॉन 100 काय येतं बघा. 33 1/3 येणार, 33 1/3 येणार. हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर येणार 33 1/3. मग आता ह्याच कन्वर्जन काय करायचं आपल्याला फ्रॅक्शन मध्ये. 33 1/3 मल्टिप्लाय बाय 1000. आधी ह्या कन्वर्ट करा. 33 1/3 म्हणजेच 33 100/3 येणार, 100/3 येणार. हे फक्त 33 1/3 म्हणजेच 100/3 येणार इंटू 1/100. हा 0 0 कॅन्सल झाला, म्हणजेच काय आला 1/3. हा 1/2 प्लस 1/3 ऍडिशन, 1/2 प्लस 1/3 5/6. 5/6. म्हणून हा आपण 83.33 5/6 घेतला. कन्वर्जनला फक्त एकच लक्षात ठेवा, मल्टिप्लाय बाय 1/100. जो नंबर आहे त्याला 1/100. अजून एकदा एक्सप्लेन करू. हा रेशो वाला फॉर्म, हे क्लिअर झालं. पर्सेंटेज टू फ्रॅक्शन क्लिअर झाले पाहिजे. आता हे रेशो फॉर्म ह्याच्यामध्ये पण काय नाही रे. हे बघा, हे आहे दिलेलं पर्सेंटेज, हा पर्सेंटेज त्याचा कन्वर्ट केला आहे, ह्याचा कन्वर्ट केला. हाच काय घेतला, इथं सांगितलंय ए नंबर वेन इनक्रीज्ड बाय 87.5. हा ए नंबर आहे एखादा, त्याला इनक्रीज्ड बाय म्हणून 15/8 घेतला. आणि इट बिकम्स मीन्स इज इक्वल्स टू 83.33%. इथं इनक्रीज ही नाही आणि डिक्रीज ही नाही, म्हणून ऍज इट इज घेतला आपण 5/9. आणि हे सिम्प्लिफाय केलं, झाला रेशो काढला. इथं सिम्प्लिफाय मगाशी दाखवलेच होते. आता इथं सिम्प्लिफाय केलं, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. का तर हा इकडे गेल्यानंतर रिसिप्रोकलच होणार आहे, म्हणून आपण इथंच काय केलं, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरने डिवाइड केलं. हे ऍज टू बी इज 4 ऍज टू 9. क्लियर, डन. रिप्लाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. एवढे आले की मी लगेच पुढचे असं एक्झाम्पल बघा, म्हणजे 21च्या आसपास देतात रिप्लाय 107 मधले.
बाकीच्यांना नाही समजलं असं समजू मी? चाललं ना इझी वेनी, लेवल वाढवलो. आलं आता, हा बाबा कुठेतरी लोड आहे असं वाटतंय का? नेक्स्ट एक्झाम. सिक्स नंबर एग्जाम्पल, 7? 6 की 7? 7. 7. हा 7. ओके. When base radius of a circular cone is increased by 10% and its slant height is reduced by 1/9%. Then its curved surface area becomes 132 centimeter square. Calculate curved surface area of original number circular cone. आणि हे क्वेश्चन माझ्यासोबतच लिहित जावत आणि सिम्प्लिफिकेशनला तर मी 2 मिनिटाचा वेळ देतेच. यस मिहिर, करेक्ट. पर्सेंटेज जसं मी पाठवा म्हटले ना, मला 40% स्टुडंट्सनी पाठवलं असेल ना. 40 पण नाही, मी जरा जास्तच घेते. 30% पाठवलं असेल. 30 स्टुडंट्सनी पण नाही पाठवलेलं. 30 पण नाही. असं का ना, असं का करता सांगा बरं. तर नाही पाठवले तर काय करायचं मग? काय करायचं? काय करायचं? किती ऐकतात ते समजतं ना.
तुम्ही करता किती हे नाही म्हणते मी, तुम्ही किती ऐकता हे म्हणते. Yes? छान. When base radius of a circular cone आहे increased by 10%. सर्क्युलर काही का असे ना, आपला फोकस इथंच हवा. increased by 10% and its slant height reduced by 1/9. Then the curved surface area is the 132. Now see, this is the one circular cone. कुठली? परत एक आहे. हा. Curved surface area increased by 10%. हा increase आहे 10%. हे असं घ्या काहीतरी, मला ते तेवढं नको काढायला मी. आणि काय झालेलं आहे, कर्ड रिड्युस्ड बाय 11/1/9 म्हणजेच मायनस हा इन्क्रीज आहे, सॉरी प्लस, आणि रिड्युस्ड बाय 1/9%. 1/9%. मग हा 10% मीन्स 1/10. 10% means 1/10, and 11/9% means 1/9 means 1/9 minus reduced. Now, हा 10 increase on 1, so 10 becomes 11, and 9 decrease on 1, so 9 becomes 8. 9 becomes 8. कन्फ्युज आहे तिथं भरपूर जण. मीही त्यांचा आन्सर आलेला आहे, करेक्ट आला त्यांचा आन्सर. आता आपण घेऊया तिथं, हे बघा. हा इथपर्यंत क्लिअर. आता जे जे क्रॉस कट होते ते कट करून टाका तुम्ही. 4 2 4 जार अँड 2 5 जार, बाकी काय क्रॉस नाही कट होत. मग आता मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजेच 9 5 जार 45 and 11 4 जार 44. 11 4 जार 44. आता इथं काय म्हटलेलं आहे, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया बिकम्स 132. इथं आहे हा काय आहे 132 आहे. मल्टिप्लाइंग फॅक्टर काय येते 132 मल्टिप्लाय बाय 3. सो तोच ह्याला घ्यायचा, मल्टिप्लाय बाय 3. किती येते हे तुमचा आन्सर 135 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हा आहे ओरिजिनल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय. हा झालेला चेंज वाला हा आहे. हा ओरिजिनल झाला, हा चेंज वाला झाला. मग आपल्याला चेंज वाल्याचा एरिया दिलेला आहे 132. आपल्याला ओरिजिनल काढायचं. त्याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण फक्त इथपर्यंतच येत होतो, हा पुढं वाढवलं.
क्लिअर? परत एकदा एक्सप्लेन करू. आज स्टुडंट्स कमी आहेत हा. 1 1 11 1 1 1 1. ते पण हे आता कनेक्ट झालंय ते 1 तासानंतर. का असं? लेक्चरला बोर होतंय? हम्म. लास्ट मोमेंटला कनेक्ट व्हायचं असं काय ठरवलंय का? मला माहिती तुम्ही तसं काय ठरवत नाही, तुम्ही एकदम सिन्सिअर आहेत, माहिती मला ते. पण काय व्हायला लागलं, ह्या मागच्या वीक पासून व्हायला म्हणजे कनेक्ट होताना, नाहीतर आधी मी यायच्या आधी तुम्ही कनेक्ट म्हणजे लगे फटाफट कनेक्ट होत होते. आता असं आहे की काय नाही, चलो आराम से. असं आहे का असं? एक्झाम्पल समजलंय? समजलं असेल तर पुढे जाऊयात आपण. हे तुम्हाला उपयोगी येणार आहे रे, त्यामुळे आपण एवढं समजलंय 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 का म्हणतोय. हेच उपयोगी येणार आहे तुम्हाला एक्झामला. तुमच्या ते इंटरव्ह्यू मध्ये वगैरे सुद्धा हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सोडा, पण इंटरव्ह्यू मध्ये पण हे ऍप्टी राहतं. परत तुम्ही 3rd आणि 4th इयरला गेले ना, तुम्हाला ऍप्टीला वेळ पण नाही मिळणार. 4th इयरला तर बिलकुल नाही मिळणार. चालू होते तुमचं इंटरव्ह्यू कॅम्पस वगैरे, त्यामुळे आत्ताच करा. समजले? रिप्लाय खूप कमी आहेत म्हणून मी थांबले. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. 8th one. The price of machine was rupees 2,70,000 at the end of 212. In 213, it increased by 10%. 10%. And in 2012, it decreased by 22.9%. And the question is, what was the price of machine at the end of 240?
solve this one. The price of the machine was 2,70,000 at the end. ते क्वेश्चन वाचण्यापेक्षा आपण सॉल्व करूया डायरेक्ट. प्राइसची मशीन आहे 12 ला, 13 ला इन्क्रीज झालेली आहे. इथं आहे मशीन इन्क्रीज्ड बाय 10%, तो प्लस 10%, आणि ही वाली तीच मशीन डिक्रीज्ड बाय 12 2 by 9, decreased 12 2 by 9%. So 10% increases means 1 by 10, and 22 2 by 9 means 22 2 by 9 means minus 2 2 by 9. 2 by 9. 2 by 9, ha, minus 2 by 9. Now 10 increases on 10 becomes 11, increases 1, 10 becomes 11, then decreases, so 9 becomes 7. Now anything cross divide? No, so multiply. 90
and here is the 77. And they are given initial price. Here's price 2,70,000. So this is multiplying factor is the 3,000. 3,000. So here is also 3,000. So 7 3s are 231. 3 zeros. 2 3. So 2,31,000 rupees at the end of the machine's price. हा 12 ला घेतला मशीन, इथं 13 ला इन्क्रीज झाला आणि 14 ला डिक्रीज झाला. सिम्प्लिफाय केला. क्लिअर? ओके आदित्य. हा. येस मिहिर. हा. ओके. Ninth example. Population of a town. Write down with me. Population of a town is increased by 16 2/3% in the first year. Next year, it is decreased by 37.5%. And in the third year, it is again increased by 57.7%. If population of the town becomes 1,54,000 in 3 years, then calculate initial population. Of the town.
एकच मिनिट हा. इथं जे आहे ना, हे व्हॅल्यू, एकच मिनिट थांबा, एकच मिनिट थांबा. हे व्हॅल्यू आहे ना, हे चेंज करा. कॅल्क्युलेशन खूप पडतं त्याचं. पर्सेंटेज टू फ्रॅक्शन. बरोबर ना? तर थांबा, आधी आपण तेच घेऊयात. तर हे सॉल्व करा, ज्यांना पर्सेंटेज टू फ्रॅक्शन माहिती आहे ते. हे बघा, काय 100%. 100% मीन्स 100 मल्टिप्लाय बाय 1/100. पर्सेंट टू फ्रॅक्शन जेव्हा कन्वर्ट करायचं असतं तेव्हा काय करायचं? हा मिहिर करेक्ट. 1/100 नी मल्टिप्लाय करायचं त्या नंबरला. 1/100 नी त्या नंबरला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजेच काय आलं इथं? 1 आला. 1 आला. आता बघा, हा आहे 50%. बरोबर आहे. मग 50%चं आपल्याला फ्रॅक्शन म्हणजे 50 मल्टिप्लाय बाय 1/100. 1/100. हा काय होणार? 0 0 गेट कॅन्सल. 5 1 जार 5, 5 2 जार 10. सो 1/5. आपण 50% म्हटलं की 1/5 घेतो की नाही? 50% म्हटलं की आधी आपल्याला आठवतं काय? 100 शी कम्पेअर केलंय आणि हा टोटल इथं 100 आहे आणि 50 म्हणजेच काय आहे? 50 म्हणजेच त्याचा 1 पार्ट आहे. 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं ह्या 100 ला. त्यातला एक पार्ट म्हणजेच काय आहे? 50 आहे. म्हणून 50% मीन्स 1/5. 50% मीन्स 1/5. आता इथं घ्या 25%. 25%. मग काय असणार? 25 मल्टिप्लाय बाय 1/100. सो 15 1 जार 15, 15 4 जार. सो 1/4. पर्सेंटेज टू फ्रॅक्शन. आता बघा, काय 33.33%. 33.33%. हा काय आहे? 333 डिवायडेड बाय 100. बरोबर. ह्याला तुम्ही सिम्प्लिफाय करा, येणार काय? तर 1 सिम्प्लिफाय करा, हे डिवाइड करा. हेच येणार ना 33.33%. आता बघा, हा 33.33 म्हणजेच 1/3 आहे. कसा 1/3 आहे? 33 1/3. इथं बघा, हे डिव्हिजन केलं ना तर तुम्हाला 33 1/3 येणार. हे डिवाइड करा, 33 1/3 येणार. आता हेच आपण काय आहे? सिंपल फ्रॅक्शन मध्ये, हा मिक्स्ड फ्रॅक्शन आहे, हा सिंपल फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करा. हा 33 मल्टिप्लाय बाय 33, 99 प्लस 1 मीन्स 100 डिवायडेड बाय 3. हा इथं झाला. ह्यालाच आता 1/100 करायचा. 100 1 जार 100 1 जार. तर मग काय आला? 1/3. 1/3 म्हणजे 33% इज दी 1/3. ह्याला सिम्प्लिफाय करा, ह्याला डायरेक्ट डिव्हिजन करा ना. डिव्हिजन केलं की काय? 33 1/3 येते. इथं जे काही रिमाइंडर येईल तो इथं ऍज इट इज, आणि जे क्वोशंट येते तो इथं. क्वोशंट येते तो इथं. म्हणजे 33 1/3. मग ह्याचं काय केलं? 33 इथं मल्टिप्लाय केलं, इथं ऍडिशन केली. 33 3 जार 99. 99 प्लस 1 100. 100 डिवायडेड बाय 3. 100 डिवायडेड बाय 3 लाच काय केलं? 1/100 नी नंबर मध्ये कन्वर्ट करतोय ना, म्हणून 1/100 नी मल्टिप्लाय केलं. 100 100 कॅन्सल, 1/3. हा
जे काही फ्रॅक्शन देतात ना तुम्हाला मिक्स्ड फ्रॅक्शन, म्हणजे आता हा 57 1/7 आहे की नाही, ह्याचं मल्टिप्लाय करा, हे ऍड करा. जे येईल, जो नंबर येईल त्याला मल्टिप्लाय बाय 100. इथंच बघा ना, हे काय 57 1/7 आहे बरोबर. पर्सेंटेज हे मल्टिप्लाय करा, हे ऍड करा. हा मल्टिप्लाय, हा ऍड. जो नंबर काही येईल त्याला 1/100 करा, 1/100 करा, सिम्प्लिफाय करा. जे येईल ते फ्रॅक्शन असेल, जे येईल ते फ्रॅक्शन असेल. आता दुसरं अजून काय दिलेलं आहे इथं? हा 16 2/3 आहे. 16 2/3%. हा मल्टिप्लाय, हा ऍड. जो नंबर येईल, काही नंबर येईल, मल्टिप्लाय बाय 1000. हे सॉरी, मल्टिप्लाय बाय 1/100. जो येईल तो फ्रॅक्शन मध्ये असेल. ह्याचा हा फ्रॅक्शन आला इथं. आता हे सिम्प्लिफाय तुम्ही करू शकता ना, ते मल्टिप्लाय आणि ऍड, म्हणून मी नाही सांगितलं. क्लिअर? हा ठीक आहे, तू कर. जरा कन्फ्युजिंग पार्ट आहे, गोंधळून जातं. पर्सेंटेज तर दिसतंय, असं होऊन जातं. क्लिअर करा. जेव्हा पर्सेंटेजचं फ्रॅक्शन मध्ये करायचं असतं तेव्हा 1/100 नी मल्टिप्लाय करायचं, हे नका विसरू. चला क्वेश्चन लिहू आपला. पॉप्युलेशन ऑफ a town increased 16 2/3. बघा 16 2/3%. सांग फ्रॅक्शन फॉर्म. 1/6. येस 1/6. 1/6 increased that's why plus. Then 37.5 decreased 37.5%. 3/8. Yes 3/8. हा. आणि increased 57 1/7 4/7. plus 4/7. आता increase the 1, so 6 becomes 7. Decrease the 3 on 8, so 8 becomes 5. And increase the 4, so 7 becomes 11. Now anything is cross? Nothing. So as it is multiply. These whole things as it is multiply. So tell me 6, 8 and 7. 7 cross. ha 7 1s are 7 ha 7 1s are 7. 6 multiply by 8 48. And here is the 55. आपल्याला ही व्हॅल्यू दिलेली किती आहे 1 नाही, इनिशियल व्हॅल्यू दिली ना. इनिशियल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची, ही इनिशियल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची, इनिशियल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. तर आपल्याला ही व्हॅल्यू दिलेली, जी कमी जास्त होऊन झालेली आहे ती व्हॅल्यू दिलेली. मग 2 जार 0 आहे ना, म्हणजेच 3 0 ना. इथंच 96 30. So this is our answer. Initial value. Present घ्यायची का? 96 30 96,000.
नाही प्रेझेंटही नाही, वेळ आहे ना अजून. तुम्ही द्यायला इथे रे मला, काही जण द्यायलेत. जॉईन झाल्या झाल्याच देत होते काही, क्लासला घेऊयात ना. डन. इनिशियल व्हॅल्यू आणि फायनल व्हॅल्यू कन्फ्युज नका तू. हा चालेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल. डन सांगा. हा टेंथ example. A vessel contains 64 liters pure milk. (16 liters) of the milk is taken out, and same quantity of water is added into it. Now, this process is repeated 2 times more. Calculate remaining quantity. Of pure milk in vessel. एक आहे काहीतरी भांड, त्याच्यामध्ये 64 लिटर मिल्क आहे, त्यामधून काढला एक 16 लिटर आहे की नाही, मिल्क टेकन आउट. तर एक ग्लास भर आपण काय केलं, 16 लिटर मिल्क काढून घेतला, is taken out, and same quantity of water is added. आणि सेम क्वांटिटी ऑफ वॉटर हा काढला आणि त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड केला, 16 लिटर वॉटर. हे असं किती 2 वेळा करायचं, असं हे 2दा काढले आणि 2दा ऍड केले. तर आपल्याला काय काढायचंय, तर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्युअर मिल्क काढायचंय, प्युअर मिल्क. आता त्याच्यामध्ये सॉल्व करा.
चल सॉल्व करूयात. सगळ्यांचं 32 येत आहे बघा. ही वेसल आहे, त्यातून काढला 16 लिटर काढला, बरोबर आहे. कशातून काढला हा? 64 मधून 16 लिटर्स काढला. म्हणजेच काय आलं? 16 1 जार 16, 16 4 जार 64. सो 1/4. सबस्ट्रॅक्ट कमी केलाय. तर परत तेच केलं आपण. हा 16 लिटर काढला 64 मध्ये, कारण ऍड केला होता ना, म्हणजे ऍज इट इज 64च झाला हा. 16 64 म्हणजेच -1/4. -1/4. परत एकदा काढलाय हा एकदा आणि परत 2 टाइम्स केलाय. म्हणजे 16 64 मीन्स 1/4 डिक्रीज. आता सॉल्व करू शकता तुम्ही. 4 decreases 1, so 4 becomes 3. 4 decreases 1, 4 becomes 3. 4 decreases 1, 4 becomes 3. काही कट होत नाही. 4's cube is the 64. 3's cube is the 27. आता बघा, ऍज इट इज 64 ला 64च राहिलं ना, म्हणजेच मल्टिप्लाय बाय 1 आला. इथं पण ऍज इट इजच राहणार, मल्टिप्लाय बाय 1 27. इथं 64च आला. जर इथं काही दुसरा नंबर आला असता तर मग आपण बाबा 8 आला असता. 64 किती टाइम्स आहे ते काढलं असतं. म्हणजे 27 लिटर इज दी प्युअर मिल्क. मॅम आपण 2 टाइम्स रिपीट केली ना प्रोसेस, हा मग ही तुम्ही 3दा का लिहिले? 2 टाइम्स मोर म्हणते ना. म्हणजे टोटल 3 टाइम्स रिपीट झाला ना. हा, आणि हा ऑलरेडी एक असलेला हा आहे ना, असं आहेच आधी ना, आणि मग तो इन्क्रीज काय डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. बरोबर ना. आता हा एक कागद आहे, ह्याचे 5 तुकडे करायचे आहेत. त्यावेळी समजून घ्या, मी असं सांगितलंय. कागद आहे, ह्याचे 5 तुकडे करायचे म्हणजे कशा वेळी करतात, किंवा अशी लाईन आहे आणि झाडं लावायचे. काय करणार तुम्ही? हा काउंटच नाहीत करत अशा वेळी. येतात बघा एक्झामला, झाड आहे हेच विसरून जातात. डन. समजलं? इथं नका गडबडू. 2 टाइम्स मोर म्हणजे आधी एकदा केलेला होता तोच आणि 2 वेळा अजून एकदा केला. आधी आधी काढलेला आहे ना, आणि परत अजून तेच 2 टाइम्स म्हणते. ओके, thank you. A vessel contains 89 liter pure milk. 11 1/9% liter of the milk is taken out, and same
quantity. Of water is added into it. Now 63 2/3% part of mixture is replaced by water. Calculate ratio between milk to water. Milk to water in the vessel. At the end of the process. Vessel आहे हा vessel 9 liter milk आहे त्यामधला 11 1/9% taken म्हणजे subtract. So minus 11/9 means minus 1/9. तुम्ही सॉल्व करा. आणि added 16 2/3%. Added नाही replaced आहे. हे एवढा काढला तेवढाच ऍड केला. 63 2/3 रिप्लेस केला. बघा आता होमवर्कला सॉल्व करता का सांगू. 11 1/9 minus 1/9 हा काय आहे 16 2/3% मीन्स बाय रिप्लेस्ड मायनस मग कायला मायनस 1/6. आता इथून येते 9 8 6 5 मल्टिप्लाय नाही काय होते का बघा इथं काय येते 3 4 जार 2 3 जार हा आहे 27 आहे 20. आता इथं हे प्युअर मिल्क आहे आणि हा पण नंतरचा फायनल मिल्क आहे. हा इनिशियल सुरुवातीचा मिल्क आहे हा नंतरचा मिल्क आहे. तर आपल्याला काय विचारलंय त्यांनी मिल्क टू वॉटर रेशो विचारलाय. हे मिल्कच आहे म्हणजेच हा इनिशियल हा सुरुवातीवाला आणि हा फायनल वाला म्हणजे 27 minus 20 is the 7 liter is the water. 7 liter is the water. मग मिल्क टू वॉटर म्हणते. मिल्क टू वॉटर हा फायनल मिल्क आणि हा फायनल वॉटर. 27 हे 20 as to 7 20 as to 7. ट्राय करा. हे एक थोडक्यात सांगितले तुम्हाला लक्षात येईल थोडं हे करा. परत प्रेझेंटीला हे होतंय